व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब इस तो पहला कि अगले इशू बारे ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿੰਗ डोनर जरूर बन सकते हो। आप जी जो चाहे दान कर सकते हो पर जरूर करो ਜਾਂ फिर मेक ए चेक इन नेम ऑफ TV84 and mail it at 36-01 37th Avenue Long Island City New York 11101। आप जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहते हो तुसी अगले इशू बारे? देखो कन्फ्यूशियस दुनिया का एक बहुत सियाना बंदा होया है, चाइना दे विचों होया है, बुद्ध तो भी 500 साल पहला शायद जी। ਉਹਦੀ एक ਸੇਇੰਗ है कि भी जे तुसी दुश्मन नूं हराण दे विच नाकामयाब हो जां फेल हो जाओ तो फिर दुश्मन नूं ज्वाइन कर लो, फिर ज्वाइन करके फिर उन्होंने विच वड़ के उन्होंने हराओ जी। और जिवें ओंटारियो की सिख नस्लकुशी के मते के उत्ते इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने फॉरन मिनिस्ट्री ने फॉरन स्टैंड लिया, इनू मिसगाइडिड किया और फिर असी देखते हैं कि भी क्योंकि अकालियां ने नरेश गुजराल होए चंदू माजरा होए अलाई ने इन्हों के उन्होंने लग्या भी हुण सिखां नूं मूँह दिखाने लई कुछ तो करना पैना। उन्होंने भी बयानबाजी शुरू करती कि जी ये तो है ही नस्लकुशी है नस्लकुशी है। और हुण बीजेपी ने भी क्योंकि जिन्नी कंपलैक्स पॉलिसी बीजेपी की होंगी है उन्होंने इन्ने क विंग बनाए हुए ने, जे एक पासों डोरी खिंचता है तो दूजा जिहड़ा दूजे पासे डोरी खिंच दिंदा है। सो उस सारे का मकसद ये हुंदा है कि भी वो हर पार्ट नूं कवर करते हैं और उन्हों का ऑफिशियल स्टैंड तो मिसगाइडिड आ गया। अमरिंदर सिंह तो उन्होंने घवा दिता है जो उन्होंने कल नूं सिखां दे विच दो लाइनां खिंचनी है कि एक डायस्पोरा सिख ने जी बाहरले सिख खालिस्तान चाहुंदे ने, असीं पंजाब दे सिखां दी नुमाइंदगी करदे हां, पंजाब दे सिख नहीं चाहुंदे, तुसीं लड़ा दिओ जो कुछ कह रहे हैं उन्होंने तुसीं हरास करो डायस्पोरा सिखां नूं, जिहड़ा ऑलरेडी केस कुस जिहड़े बनाने शुरू कीते होए ने इन्हां दी पुलिस ने। और अज जिहड़ी ये कन्फ्यूशियस दी लाइन दे उत्ते काम है बीजेपी दा नैशनल स्पोक्स पर्सन है और मैंबर पार्लीमेंट भी है प्रकाश जावेदकर, उसकी ऑफिशियल प्रैस रिलीज़ वो दस्तखतां थले आई है और वो उन्होंने ये कहा लंबी चौड़ी है स्टेटमेंट पर एक पैराग्राफ जिहदे च उन्होंने ओंटारियो वाली सिख नस्लकुशी के मुद्दे ते यू टर्न मारिया है और वो उन्होंने कहा 9 अप्रैल थर्सडे की स्टेटमेंट है साढ़े तक हुण पहुंची है। द कांग्रेस पार्टी ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द एंटायर नेशन अबाउट देयर ब्लैटेंट यूज ऑफ कम्यूनल पॉलिटिक्स कि कांग्रेस पार्टी सारे देशवासियों नूं फिरकू नीतियां लागू करन दे अपने हथकंडे दे लई जवाबदेह है। द 1984 सिख जेनोसाइड देख लो हुण बीजेपी का स्पोक्समैन कह रहे सरकार कह रही है भी मिसगाइडेड है। द 1984 सिख जेनोसाइड इज विदाउट डाउट द वर्स्ट एवर कम्यूनल हॉलोकॉस्ट that Congress party cannot even run away from। हुण इक्को ही फिक्रे च हुण हॉलोकॉस्ट शब्द मैं भी नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि यूदी नाराज हो समझते हैं हॉलोकॉस्ट सिर्फ साडे लई है जी जी क्योंकि हॉलोकॉस्ट वर्स्ट फॉर्म च हुई गैस चैंबर हुण ये इक्को फिक्रे च जो सिखां नाल होया उहनूं जेनोसाइड भी कह ये है अपराधी दूणा ने वे जेनोसाइड भी कह रहा हॉलोकॉस्ट भी कह रहे फिर वो कह रहे हैं कि द 1984 सिख जेनोसाइड इज विदाउट डाउट the worst ever communal holocaust that the Congress party cannot ever run away from. Apology notwithstanding, the Congress shamelessly has nominated the accused of this carnage for contesting the elections as their party candidates। उन्होंने कहा जी माफ़ी तो दूर की गल जिन्होंने सिख नस्लकुशी की उन्होंने कांग्रेस ने टिकटां दित्तियां। Nobody can forgive the justification of these mass killings by Rajiv Gandhi who infamously said when a big tree falls the earth tremors कि भी कोई भी राजीव गांधी दा इस सिख नस्लकुशी नूं न्याय संगत ठहराण दी दित्ती ये जिहड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है कि जदों कोई वड्डा रुख डिगदा है ते धरती कंबदी है इस गल लई कोई राजीव गांधी नूं माफ़ नहीं कर सकदा। ये कह के फिर उन्हें अगों कहता जी भी ये जिहड़ी कांग्रेस है इन्हां ये कश्मीर च भी चुप रही जिथे 8 लाख
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਲੀਡਰ, ਪੁੱਟਸ ₹11 ਲੱਖ ਬਾਉਂਟੀ ਔਨ ਮਮਤਾਜ਼ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, a leader of BJP's youth wing has courted controversy by announcing a bounty of ₹11 lakh for West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's head after the police in her state used batons to disperse a rally raising slogans in praise of Lord Rama और Hanuman। उन्होंने कहा जी ये क्योंकि बंगाल दे विच ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਔਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸਕਾਟ ਫਰੀ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਹਿਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਪਰਾਇਆ ਮਰਦ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਈਵਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਨੂਅਲ ਈਵਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਰਾਏ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 66 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ MA PhD ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਨ। ਟਾਰਚਰਡ ਬਾਈ ਕਾਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੈਲ ਕੋਰਟ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਰਡਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 18 ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਬਾਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੇ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੇਟਲਾਈਨ, ਇਹ ਡੇ ਆਫਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰ ਅਰੈਸਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫੀ ਹਾਈਕ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇ ਅਲੈਜਡ ਟਾਰਚਰ at the hands of police in a jam-packed local court today as the judge passed directions to the police। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ देयर ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ 53 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਲੈਜਡ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਬੀਟਨ ਅਪ ਵਿਦ ਬੈਲਟਸ ਐਂਡ ਸਟਿਕਸ, ਕਿ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ 53 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਚਡ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਬਿਊਜ਼ਡ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਆਬਸੀਨ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵਰ ਪਾਸਡ ਅਗੇਂਸਟ them ਇਨ ਦਾ ਲੌਕਅਪ ਬਾਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਵਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਅਲੈਜਡ ਦੈਟ देयर ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਅ ਮੀਅਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਆਫ देयर ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆਰਡਰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਗੈਟ 18 severely injured students medically examined by a board of doctors at GMSH Sector 16 and submit a report before April 26th. He further directed them also to submit a ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਮ ਪੈਕਡ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਜੈਮ ਪੈਕਡ ਐਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਅ ਫਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਗੈਦਰਡ in and outside the courtroom.
ਜਿਹੜੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ girls to alleged torture. One of the girls alleged that it was a nightmare spending the night at the police station as she was not provided sanitary napkins when she asked for these. Another girl alleged that police passed obscene remarks against her. ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਜੈਂਟਰੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੀ ਸਾਡੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਨਾ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।